মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ লেচন 2ৰ দি চাউণ্ড অফ মিউজিক নামৰ পাঠটিৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকৈ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো ইয়াত অনুশীলনীত 1 নম্বৰত কি কৈছে, এনসাৰ দিস কুৱেশ্যনছ ইন এ ফিউ ৱৰ্ডছ or a couple of sentence। কি কৈছে, তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ অতি চমুকৈ উত্তৰ লিখিব দিছে তোমালোকক। ইয়াৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, হাউ ওল্ড ৱাজ এভিলিন when she went to the Royal Academy of Music। একাডেমি অফ মিউজিক লৈ যাওঁতে এভিলিনৰ বয়স কিমান আছিল? তো উত্তৰ লিখিবা, এভিলিন was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে, when was her deafness first noticed? when was it confirmed? তো ইয়াত কি কৈছে, তাইৰ বধিৰতা কেতিয়া লক্ষ্য কৰা হৈছিল আৰু এই বধিৰতা কেতিয়া নিশ্চিত হ'ল? তো ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা কি, এভিলিনছ deafness was first noticed when she was 8 years old. It was confirmed at the age of 11। তাৰপিছত 2ত কি কৈছে, answers each of this sentence in a short paragraph 30 to 40 words। তো ইয়াৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে, who helped her continues with music? What did he do and say? কি কৈছে ইয়াত, তাইক সংগীত ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰিছিল, তাইক কেনেকৈ আৰু কি কথাৰ জৰিয়তে সাহস যোগাইছিল? তো উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা, পাৰকিউশ্যনিষ্ট ৰন ফাৰ্ভেজ helped Evelyn to continue with music. He bought 2 large drums and turned them to different notes. He asked her not to listen to them, throw her wires, but to try and sense to sound in some other manners। তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে, নেম দি ভেৰিয়াছ প্লেচ এণ্ড কজ ফৰ হুইচ এভলিন পাৰফৰ্মছ। এভলিনে কোন কোন ঠাইত আৰু কি কি কাৰণে অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল? তো ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা, এভলিন accept music as an essential part of her life. With a hectic international schedule, she gives solo performance at regular concert. Apart from this, she gives free concert in prisons and hospitals. She wants to spread the message of love and peace to prisoners and sick people through music। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে, answer the questions in 2 or 3 paragraph। তোমালোকক কি 100 পৰা 150 শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰবিলাক দিব দিছে। তো ইয়াৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, হাউ ডিড এভলিন হেয়াৰ মিউজিক? এভলিনে সংগীত কেনেকৈ শুনা পাইছিল? তো ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা কি, এভলিন স্পেচিয়েলি এবল গাৰ্ল হু লষ্ট দ্য capacity of hearing is a master of music. She was stopped by a percussionist, Ron Farvest, who sees potentials of music in Evelyn. He inspired her to take music seriously. He then asked her to sense the music rather than hearing from ear. He motivated her by saying that music can be felt through your sense. Evelyn was very determined regarding her music.
she followed Mr. Ron's instructions on music. Then she realized that she could feel the higher drum from she waist up and the lower drum from the waist down. She learned how to open her body and mind to sound and vibrations. It was sheer determination and hard work. When she played the xylophone, she could sense the sound passing up the cheek into her fingertips. By learning against the drums, she could feel the resonance flowing into her body. When she was to perform on wooden floors, she removed her shoes. The enables her to feel the vibrations through her bare feet. She even feels the music through her hair. তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এই উত্তৰকেইটা অলপ দীঘল কাৰণ তোমালোকক একৰ পৰা ডেৰৰ শব্দৰ ভিতৰত লিখিব দিছে 2-3টা পেৰাগ্ৰাফত। তো তোমালোকে এইটো ভালদৰে পঢ়িবা কাৰণ এইটো তোমালোকক 4-5 নম্বৰৰ উত্তৰ হ'ব। তাৰপিছত পাৰ্ট 2ৰ কোৱেশ্চন এতিয়া আলোচনা কৰিম আমি। তো ইয়াৰ 1 নম্বৰত কি দিছে টিক দা ৰাইট এনসাৰ্স। তো ইয়াত 1 নম্বৰত কি কৈছে দি Shehnai ne Pungi was the reeded noise maker. তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকক ৰাইট চিন দিব লাগে, টিক মাৰ্ক দিব লাগে। তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব পুংগি। দি পুংগি was the reeded noise maker। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি দিছে বিসমিল্লাহ খান এ বাৰবাৰ আলি বক্স transform the pungi into the shehnai। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব এ বাৰবাৰ, এইটো শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে বিসমিল্লাহ খান ফেটাৰনেল এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী হোয়াৰ বাৰবাৰ্স প্ৰফেশনাল মিউজিচিয়ানছ। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব এইটো শুদ্ধ হ'ব প্ৰফেশনাল মিউজিচিয়ানছ। তাৰপিছত 4 নম্বৰত কি দিছে বিসমিল্লাহ খান লাৰ্ণ টু প্লে দ্য Shehnai from Ali Box Paigambar Box ne Ustad Faisals Khan। তো এর ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব তো ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ হ'ব আলি বক্স। তাৰপিছত 5 নম্বৰত কি কৈছে 5 নম্বৰত কি কৈছে বিসমিল্লাহ খানছ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ এবাৰ্ড was to আফগানিস্তান USA নে কানাডা। তো এর ভিতৰত কোনটো হ'ব আফগানিস্তান। তো এই উত্তৰবিলাক ইয়াত দিয়া আছে, তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে তোমালোকে টিক মাৰ্ক দিব পাৰিবা। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে ফাইন্ড দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য টেক্সট হুইচ শো উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানস ফিলিং অ্যাবাউট দ্য আইটেম লিসেন বিলো, দেন মার্ক এ টিক ইন দ্য কারেক্ট কলম, ডিসকাস ইয়ৰ এনসাৰ্স ইন ক্লাছ। তো কি কৈছে তলত দিয়া শব্দসমূহৰ প্ৰতি বিসমিল্লাহ খানৰ ধাৰণাৰ যোগাত্মক নে ধনাত্মক নে নিৰপেক্ষ আছিল বাছি উলিয়াই আৰু শুদ্ধ উত্তৰত ৰাইট চিন দিয়া। তো কোনবিলাক ধনাত্মক নে কোনবিলাক পজিটিভ কোনবিলাক নেগেটিভ আৰু কোনবিলাক নিউট্ৰেল, তো তোমালোকক ৰাইট চিন দিব লাগে। তো মই তোমালোকক অকল এনসাৰবিলাক দি আছোঁ, তো তোমালোকে তাত তাৰ তলে তলে ৰাইট চিন দি যাবা। প্ৰথমটো হ'ব পজিটিভ, তো তোমালোকে পজিটিভত ৰাইট মাৰ্ক দিবা। 2 নম্বৰটো হ'ব নেগেটিভ, 3 নম্বৰটো নেগেটিভ হ'ব, 4 নম্বৰটো নিউট্ৰেল হ'ব, 5 নম্বৰটো পজিটিভ হ'ব, 6 নম্বৰটো পজিটিভ হ'ব, 7 নম্বৰটো কি হ'ব নেগেটিভ। তো তোমালোকে চাই এই উত্তৰকেইটা চাই তোমালোকে টিক মাৰ্ক দি দিবা। 3 নম্বৰত কি কৈছে এনসাৰ দিছ কুৱেশ্যনছ ইন 30 to 40 words। উত্তৰবিলাক 30ৰ পৰা 40টা শব্দৰ ভিতৰত তোমালোকক উত্তৰ দিব দিছে। তো ইয়াৰ 1 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত কি কৈছে হোৱাই ডিড ঔৰংজেব বেন দ্য প্লেয়িং অফ দ্য পুংগি।
কি কৈছে ইয়াত ঔৰংজেবে পুংগী বজোৱাত কিয় নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল তো উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা ঔৰংজেব বেন দ্য প্লেয়িং অফ এ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পুংগী in the royal residence because it had a thrilled unpleasant sound. তাৰপিছত 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি কৈছে how is the shehnai difference from a pungi কি কৈছে ইয়াত কেনেকৈ shehnai পুংগীৰ পৰা পৃথক তো উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা shehnai has a better tonal quality than pungi. It is a natural hollow stem pipe with holes on its body and is longer and broader than the pungi. In a way, shehnai is an improvement upon pungi. তাৰপিছত 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে where was the shehnai played traditionally, how did Bismillah Khan change this? কি কৈছে পৰম্পৰাগতভাৱে shehnai কত বজোৱা হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত বিসমিল্লাহ খানে কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন আনিছিল তো উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা কি traditionally the shehnai was played in temples and wedding ceremonies as it was considered as an ancient instrument. Bismillah Khan brought shehnai into the mainstream music and established it in the classical stage. তাৰপিছত 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে when and how did Bismillah Khan get his big break? বিসমিল্লাহ খানে কেতিয়া আৰু কেনেকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল তো উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা বিসমিল্লাহ খান got his big break in 1938. The All India Radio opened in Lucknow and Bismillah Khan played shehnai on radio. He soon because and often had played the first Indian to greet the nations with his shehnai. তাৰপিছত 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি কৈছে where did Bismillah Khan play the shehnai on 15 August 1947? Why was the event historic? কি কৈছে ইয়াত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত বিসমিল্লাহ খানে কত shehnai বজাইছিল এই ঘটনাটো কিয় ঐতিহাসিক হৈ পৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা কি Bismillah Khan played the shehnai on 15th August 1947 at Radford. He was the first Indian to greet the nations with his musical instrument. The event was historic because it was the day when India became the independent nations. তাৰপিছত 6 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি কৈছে why did Bismillah Khan refuse to start a shehnai school in the USA? কি কৈছে আমেৰিকাত shehnai স্কুল স্থাপন কৰিবলৈ কিয় বিসমিল্লাহ খানে অমান্তি হৈছিল তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা Bismillah Khan refused to start a shehnai school in the USA because he never wanted to leave India. He was in love with Venus and to Ganesh following there. He used to get inspirations from the ambience of numerous cats in Varanasi. তাৰপিছত 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি কৈছে find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan's love India and Benares. কি কৈছে ইয়াত বিসমিল্লাহ খানৰ ভাৰত তথা বেনাৰসৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱা প্ৰকাশ পোৱা দুটা ঘটনা উল্লেখ কৰা তো তোমালোকে লিখিবা the first instance is when Bismillah Khan refused his student offer to start shehnai school in USA. The second
instance in refuse to the proposal of Sheikh Gupta to move to Pakistan during the partitions. He said Mr. Gupta that he would never leave Banaras. তাৰপিছত think about language. তো এই গ্ৰামাৰ সেকশনটো তোমালোকৰ কাৰণে অলপ আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ এক নম্বৰ কি কৈছে, কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স বিগিনিং উইথ এ টু ভার্ব ট্রাই টু এনসার্স দি কুৱেশ্যনছ ইন ব্ৰেকেটছ। কি কৈছে, তলত দিয়া বাক্যবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। তো এক নম্বৰত কি কৈছে, দি স্কুল স্পৰ্টছ টিম hopes dash. What does the hope to do? তো ইয়াত কি কৈছে, তেওঁলোকে কি আশা কৰিছিল, কি খেলাৰ কাৰণে আশা কৰিছিল। তো তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা দি স্কুল স্পৰ্টছ টিম হোপছ টু উইন। তো কি কৰিছে, টু উইন দ্য মেচ, to win the match. তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে, we all went dash. ইয়াত কি কৈছে, what do we all want to do. ইয়াত সকলো জীৱনত কি কৰিব বিচাৰে। তো উত্তৰ লিখিবা we all want to success in your life. ইয়াত খালি কি লিখিবা, success in your life, to success in your life. তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে, the advice the hearing impaired child's mother's dash. তো ইয়াত উত্তৰত বা খালি কি লিখিবা, to consult a doctor. তাৰপিছত 4 নম্বৰত দিছে, the authorized permitted to us to dash. What did the authorized permit us to do? তো ইয়াৰ উত্তৰ লিখিবা, contract the building. তাৰপিছত 5 নম্বৰত কি কৈছে, a musical decided to dash. ইয়াৰ কি কৈছে, what did the musical decided to do. তো উত্তৰ লিখিবা কি, to open a school for children.